अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो भागवतीमहे वृणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्बरे स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रक्रमते स्वयं। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्वतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां दयाननमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराहम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्याप्तस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतियस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानः आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्धा भूतं सरश्च महदात्मयभट्टनाथश्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिष्ठान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं। ज्ञानोदयं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनत्तारं शक्तेः पौत्रं कल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यन्यायकापेन महता भारतेन च उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणाय कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिनीं सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धै गोपालनन्दनः आर्तो वत्सस्वधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीतां भसिस्नानं संसारमोचनं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृताः। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वधर्ममयो मनः यस्मिन् प्रसादसमुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशासुरिह यन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन इह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पलः शल्यग्राहवती कृपेण बहिनी कर्णेन बेलाकुलाम् अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनिः सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवहिरणनदीकैवर्तके केशवे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्नेत्र येन त्वया भागवतैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् अनाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं
लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा मुनीन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः आर्ताय प्रतिमोदितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्धदामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीः अष्टमैषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोग नाम द्वादशाध्याये एकादश श्लोकः हन्नೊಂದನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಭಕ್ತಿಯೋಗ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಥೈತದಪ್ಯಶಕ್ತೋಸಿ ಕರ್ತುಂ ಮದ್ಯೋಗಮಾಶ್ರಿತಃ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಪರಿತ್ಯಾಗಂ ತತಃ ಕುರು ಯದಾತ್ಮವಾನ್. ಇದರ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಭಾಷ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಅಥ ಮಧ್ಯೋಗಮಾಶ್ರಿತ್ಯೈ ತದಪಿ ಕರ್ತುಂ ನ ಶಕ್ನೋಷಿ ಮದ್ಗುಣಾನುಸಂಧಾನಕೃತ ಮದೇಕ ಪ್ರಿಯತ್ವಾಕಾರಂ ಭಕ್ತಿಯೋಗಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಭಕ್ತಿಯೋಗಾಂಕುರ ಏತತ್ ತನ್ಮತ ಕರ್ಮಾಪಿ ಕರ್ತುಂ ನ ಶಕ್ನೋಷಿ ತಥೋಕ್ಷರಯೋಗಂ ಆತ್ಮಸ್ವಭಾವಾನುಸಂಧಾನರೂಪಂ ಪರಭಕ್ತಿಜನನಂ ಪೂರ್ವಷಟ್ಕೋದಿತಂ ಆಶ್ರಿತ್ಯ ತದುಪಾಯತೆಯ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಫಲತ್ಯಾಗಂ ಕುರು ಮತ್ಪ್ರಿಯತ್ವೇನ ಮಧೇಕ ಪ್ರಾಪ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿಃ ಕ್ಷೀಣ ಅಶೇಷ ಪಾಪಸ್ಯೈವ ಜಾಯತೆ ಯಥಾತ್ಮವಾನ್ ಯತಮನಸ್ಕಃ ತಥೋ ಅನಭಿಸಂಹಿತ ಫಲೇನ ಮದಾರಾಧನ ರೂಪೇಣ ಅನುಷ್ಠಿತೇನ ಕರ್ಮಣ ಸಿದ್ಧೇನಾತ್ಮಧ್ಯಾನೇನ ನಿವೃತ್ತ ವಿದ್ಯಾರಿ ಸರ್ವತಿರೋಧಾನೆ ಮಚ್ಚೇಷೈಕ ಸ್ವರೂಪೇ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತೆ ಸತಿ ಮಯಿ ಪರಾಭಕ್ತಿ ಸ್ವಯಮೇವ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ ತಥಾ ಚ ವಕ್ಷ್ಯತೆ ಒಂದು ಕರ್ಮಣ ತಮಭ್ಯಚ್ಚ ಸಿದ್ಧಿಂ ವಿಂದತಿ ಮಾನವಃ ಇತಿ ಆರಭ್ಯ. ಎರಡನೇದು ವಿಮುಚ್ಯ ನಿರ್ಮಮ ಶಾಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ನ ತೋಷತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ ಸಮಃ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಮದ್ಭಕ್ತಿಂ ಲಭತೆ ಪರಾಂ ಇತಿ. ಇಷ್ಟು 11ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ. ದಿವಸ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ ನೋಡೋಣ. ಪುಟ 1584. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯ ರೂಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತು ನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೂ ನೀನು ಅಸಮರ್ಥನಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ಅಂದ್ರೆ 6, ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ, ದ್ವಿತೀಯ ಷಟ್ಕ, ತೃತೀಯ ಷಟ್ಕ, 18 ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ 6 3 18. ಈಗ ನಾವು ದ್ವಿತೀಯ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲಿನ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನೇ ಸಂಘ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿಗಳನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ
ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ ಎನ್ನೇನೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. 3 ರೀತಿಯ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆಯ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಿಸಿದರೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಪಾಪಗಳು ತೊಲಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು, ಪ್ರಬಲತಃ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮ, ಅದು ತೊಲಗಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಅದು ಪರಭಕ್ತಿಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಟು, ಹಾಗೆ ಮಾಡದ ಸಾಕು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಓದಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಓದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಸಮಯ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮನಸ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಆ ನಿರಂತರವಾದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿಯೋಗ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾದಂತಹ ಪಾಪಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ತೊಲಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂತದ್ದು ಏನು? ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಈಗ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭ, ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ. ಆ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು, ಅತಿಥಿಗಳು, ಅವರೋ ಇವರೋ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ನೋಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಅವರನ್ನ ಆಧರಿಸ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕರ ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿ. ಯಾಕ ಅಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತೆ? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ ನೀವ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ? ಸ್ತುತಿ ಪ್ರಿಯ ಅವನು, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾವ್ದೋ ಅಡ್ಡಿ. ಇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞಾತಿಲಂಘನ. ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿ ದಿನ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಇದೆ. ಈ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ನೀವು ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀರಿ. ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರು, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ನೆಂಟರಿಷ್ಟೋ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಇತ್ತು 4 ಗಂಟೆಗೆ, ಆಯ್ತು ಬನ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರನೂ ಇನ್ನೊಂದ್ ವಾರನೂ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡುದು? ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ, ನೋಡಿ ನಾನ್ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಆಮೇಲೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಅದೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಾನು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಈಗ ಯಾರ್ದೋ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನೋ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ರು. ಅವರು ಸರಿ ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರು. ಆ ನಿಷ್ಠೆ ಅದರದ್ದು ಬಂದು ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲತಃ ನಮಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು. ಇದೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಯತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ, ಇವುಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನು, ಇದು ನನ್ನದಲ್ಲ, ಇದರ ಫಲ ನನ್ನದಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧ ತ್ಯಾಗ, ಕರ್ತೃತ್ವ ತ್ಯಾಗ, ತ್ಯಾಗ, ಇದನ್ನೇ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ. ಅದನ್ನ ಮೊದಲಿನಲ್ಲೂ ಅನುಸರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸ್ವಪ್ರೀತಿಯೇ ಸ್ವಯಮೇವ ಕಾರಿತವಾನ್ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಹಾಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ
ಪ್ರಬಲತರ ಕರ್ಮಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇದನ್ನ ಭಗವಂತ ನೀಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಿಹಿತವಾದಂತಹ ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧಾದಿ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನ, ಅಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಯುದ್ಧ, ಸುಮ್ನೆ ಯಾರ್ಮೇಲೋ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಾವು ನೋವುಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದು, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸರಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನು ಉದ್ದೇಶ? ಅದು ಧರ್ಮದ ಯುದ್ಧವೇ ಅಧರ್ಮದ ಯುದ್ಧವೇ? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗ ಅಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಗತ್ತೆ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಜಗಳ, ಕೋಪ, ಪದಾಟ ಶುರುವಾಗಿ ಕಡೆ ಕತ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಚಾಕುನ ಯಾವ್ದೋ ತಗೊಂಡು ಅವನನ್ನ ಇರಿದು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟ. ಅಲ್ಲೇನಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿದ್ದು, ನಾಶವಾಗಿದ್ದು. ಇವನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಬರೆಸಿದ್ರು ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಬೀತವಾಯ್ತು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅವನೇ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಂತ. ಅವರು ಇವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ವಿಧಿಸಿದ್ರು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು, ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಜೀವದ ನಾಶ. ಇವನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು, ಅದು ಜೀವದ ನಾಶ. ಇದು ಹೇಗ್ ಸರಿ? ಒಬ್ಬ ಕೊಂದ್ರೆ ಕೊಲೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಮರಣದಂಡನೆ. ಅದೇನೆ ಒಬ್ಬ ಯೋಧ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತರಗಿಯನ ಆಕ್ರಮಣ ಆಗಿದೆ, ಆಗ ಹಂಗು ತರದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಇವನು ಅನೇಕರನ್ನು ಕೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಅವರಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಜೀವದ ನಾಶ. ಉದ್ದೇಶಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮಾಡಿದ್ ಸರಿನಾ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿನೇ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಪರಾಧಿ, ಅವನಿಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಮರಣದಂಡನೆ. ಆ ಮರಣದಂಡನೆ ಏನೇದ್ರು ಹಗ್ಗ ಕತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೇತಾಕ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಭಾರಕ್ಕೆ ಅವನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನೋಡಿ ಅವನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮರಣದಂಡನೆಯಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಕ್ರಿಯೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಜೀವನಾಶ, ಆದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮರಣದಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನು ಮುಂದೆ ಯಾರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ವೋ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಒಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ. ಇಂತಹ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯೇ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಆ ಭಯದಿಂದಲಾದ್ರೂ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು, ಅವನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ತಪ್ಪಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ, ಅದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ನೀನು ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧಾದಿ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನ, ಆಜ್ಞಾ ಅನುಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನ, ಇದು ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು, ಆಜ್ಞೆ ಅನುಜ್ಞೆ ಅನ್ನೋದು. ಅನುಜ್ಞೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು ನಡೆಸುವಂತದ್ದು. ಭಗವದ್ ಆಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಿ ನಡೆಸಲೇಬೇಕು ಅಂತಿರೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಿ ಇದೆಯಾ? ನಿಮಗೆ ಹಸ್ವಾದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ಹಸ್ವಾದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನು? ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಆಹಾರ ಅಶನಮಿಚ್ಛಂತಿ ಅನಶನ ಯಾ ಮೃತ್ಯುರೇವ. ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬಿಡ್ತೀರೇನೋ, 2 ದಿವಸ ಬಿಡ್ತೀರೇನೋ? ಅನಶನ ವ್ರತ, ಜೈನರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲೇಖನ ವ್ರತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾಳೆಂದು ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿಯ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷರಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 50 ದಿವಸ 52 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅವರ ಪಂಥದಲ್ಲಿ, ಜೈನ ಪಂಥದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಸಲ್ಲೇಖನ ವ್ರತ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಇಂಥದ್ದನ್ನ ನೀನು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು
ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದೇನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು. ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ, ನಿಷೇಧ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ, ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವಿಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ಯುಕ್ತ ಅಯುಕ್ತ, ಯಾವುದು ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು, ಯಾವುದು ಅಯುಕ್ತವಾದದ್ದು. ಅಲೂಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಕಾಮಾಸ್ಯುಃ ಯಥಾ ತೇಷು ವರ್ತೇರನ್ ಯಥಾ ತಥಾ ತೇಷು ವರ್ತೇತಾಃ ಏಷ ಆದೇಶ. ಇದು ಆದೇಶ, ಆರ್ಡರ್, ಕೋರ್ಟಿನ ಆದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವಾಗೆ ವೇದದ ಆದೇಶ. ಏಷ ಉಪದೇಶ, ಏಷ ವೇದೋಪನಿಷತ್, ಈತದನುಶಾಸನಂ ಏವಮುಪಾಸಿತವ್ಯಂ. ತೈತ್ತಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಾವಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು, ಯಾವುದು ಅಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ನಿರ್ಧರಿಸೋರು ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ. ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಅಕಾರ್ಯ. ಯಾವ್ದು ಅಕಾರ್ಯ ಯಾವ್ದು ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಸರಿನಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಸರಿನಾ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ. ಸೊ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಡಿಬೇಕು, ಹೀಗೇನೆ ನಡಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೀಗೇನೆ, ಅದ್ ಹಾಗಲ್ಲ. ಇದಂ ಇತ್ತಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೇಳೋದು. ಇದು ಹೀಗೇನೇನೆ, ಇದಕ್ಕರ್ಥ ಹೀಗೇನೆ. ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದು ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು. ಹಾಗೆ ತಿಳಿದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಅನುಸರಿಸು, ಅವರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆದ್ರೋ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡು. ಯಥಾತೆ ತೇಷು ವರ್ತೇರನ್. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ವೇದದಲ್ಲಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಹೇಗೆ ನಡಿಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಡಿಬಾರ್ದು. ಒಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ 16 ಜನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಸ್ಮೃತಿ, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ, ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿ, ಹಾರೀತ ಸ್ಮೃತಿ, ಶೌನಕ ಸ್ಮೃತಿ, ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ. ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯಾಯ ಋಷಿಗಳು ಆಯಾಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೇಮಿಸಿದಂತ ಒಂದು ನಿಘಂಟು, ಅದರಂತೆ ನಡಿಬೇಕಾದ್ದು. ಇನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮೃತಿರ್ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಮೃತಯಶ್ಚ ಭಿನ್ನಾಃ ನೈಕೋ ಮುನಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ. ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಜನೋ ಏನ ಗತಸ್ಸ ಪಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಹಾಜನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಮಹಾಜನರು ಏನೋ ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರವೋ ಇನ್ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೋ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿನೋ? ಮಹಾಜನರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತಾನೇ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ತೈತಿರಿಯಲ್ಲಿ, ಯುಕ್ತ ಅಯುಕ್ತ, ಇವುಗಳ ವಿವೇಕ ಇದ್ದು ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅನಸೂಯರಾಗಿ ಲೋಕದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದಿನವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಾನು ಸ್ವತಃ ಆಚರಿಸಿ ಹೀಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಅವರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯದ್ ಮನುರವದತಿ ತದ್ಭೇಷಜಂ. ಮನುಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದು ಭೇಷಜ, ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋನ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೂ ಅದು ಅನ್ವಯ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇವೆಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸತ್ಯಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ, ಆಯಾಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮೂಲವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಸಚಿಗರು ಹಳೆ ಬೇರು ಕೂಡಿರಲು ಮರೆಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಯುಕ್ತಿ ಹಳೆ ತತ್ವ ಋಷಿ ವಾಕ್ಯದೊಡನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲೆ ಮೇಳವಿಸೆ ಜಸವು ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಅಪ್ಪ ನಾಳೆ ಬರಕ್ಕೆ ನೇಣಪ್ಪ ಅಂತ ಹಿಂದಿನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾ?
ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸಾರದಡುಗೆಯ ವಿಚಾರದೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಅಂತ. ಏನ್ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ, ಸೌದೆ ಒಲೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಈ ಎಲ್ರ ಮನೇಲೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದು. ಈಗ ಸೌದೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಕಡಿಯೋದು ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಸಿಗೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು, ಮಡಿ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಶುದ್ಧರಾಗಿ ಪೆರುಂದೇವಿ ತಾಯ ತಿರುಕಯ್ಯಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೇ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಮೊದ್ಲು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ವೋ? ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧನೋ ಗ್ಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು? ಇಲ್ಲ, ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದು. ಸೊ ಈ ವಿವೇಕ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾಗಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಹಂದಿ ಸೆರೆಮನಿ ಅನ್ನೋದಿತ್ತೇನೋ, ಈಗಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಹಂದಿ ಸೆರೆಮನಿ ಹಾಕಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳನ್ನ ತಂದು ಅದನ್ನಿಟ್ಟು ಪುರುಷರೋ ಸ್ತ್ರೀಯರೋ ವಯಸ್ಸು ಏನು ನೋಡದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಯಾವುದೋ ಹಿಂದಿ ಹಾಡಿಗೆ ಕುಣಿದಿದ್ದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ಸ್ಗಳು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇವರು ಮೆಹಂದಿ ಹಾಕೋದು ಕೈಗೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಈ ಮೆಹಂದಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ವರಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಮೊಟಕು ಮಾಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದಾಗಬಾರ್ದು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಮಾಡೋದು. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟೆಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚೌಲ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಆಹ್ವಾನ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ವೇದೋಕ್ತವಾದಂತಹ ಆಶೀರ್ವಚನ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮುಗಿದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಯಜಮಾನನ ಪತ್ನಿಯೋ ಅಥವಾ ಇವ್ರೋ ಅವರದ್ದೇನೋ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತೊಂದು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸಂಗೀತವೋ ಇಲ್ಲ ನಾಟ್ಯವೋ ಮತ್ತೊಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಮನವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಆದ್ರೆ ಅದೇನು ಪುಣ್ಯವೇ ಪುರುಷಾರ್ಥವೇ ಅಂತ. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮ ಅದು ಏನು ಸಾರ್ಥಕವಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬರೀ ಅವರ ಏನು ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗತ್ತೆ. ಬಂದವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊಟ್ರು, ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ಊಟಕ್ಕೆ 4 ಸ್ವೀಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದ್ದು? ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಯ್ತು? ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದೇನೋ ಆ ಮಗುವಿಗೋ ಅಥವಾ ಇವ್ರಿಗೋ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಕರ್ಮ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತೋ? ಆದ್ರೆ ಲೋಕ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರಾಗ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಇವರು ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಹುಚ್ಚುತನ. ಕುರಿಗಳು ಅನ್ನೋದು ಇದು. ಆ ಕುರಿ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ನಮಗ್ ಬೇಡ. ಕುರಿಗಳು ಸಾರ್, ನಾವು ಕುರಿಗಳು ಅಂತ ವಿಡಂಬನೆ ಒಂದು ಇದನ್ ಬರ್ದಿದ್ರು. ಕುರಿ ಒಂದು ಮಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ 50-100 ಕುರಿಗಳನ್ನ. ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕೆರೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ, ದಂಡಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕೆರೆಯ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಮೊದಲನೇ ಕುರಿನ ಕೈ ಕಾಲು, ಅದರದ್ದು 2 ಕಾಲು, ಮುಂದಿನ ಕಾಲು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲು ಎರಡನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತಿ ಕೆರೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾನ. ಅದು ಒಂದನ್ನು ಇವನು ಬಿಸಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಜಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಳಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಕುರಿಗಳಾಗ್ಬಾರ್ದು ನಾವು. ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಧಾರವೇ? ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಲೋಕದ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಚೌಲ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇವಾಗೇನು ರಿಸಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ 2 ಗಂಟೆ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ವೈಭವಾಗಿ ನಡೆಸೋದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ 2 ಲಕ್ಷ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ 3 ಲಕ್ಷ ಸುರಿಯೋದು ದುಡ್ಡನ್ನ. ಯಾವುದೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ ಇದ್ದವ್ರು ಅಂತ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೇನು
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಭೋಜಯಿತ್ಯ, ಅವರ ಅನುಜ್ಞೆ ತಗೊಂಡು, ಅನುಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅಂತ ಬಂತಿಲ್ಲಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಕೇವಲ ಉಪನಯನ ವಿವಾಹ ಉತ್ಸವೈಕ ಪ್ರಧಾನೋ ಅದಾಗತ್ತೆ. ಈ ತರದ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆಗಳು ಆಗಬಾರದು. ಇದು ವಿವೇಕ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲದವರು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ಗಳು, ಒಂದ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅದು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಅದು ಹೀಗೆ ಏನೇನೋ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಮೆಹಂದಿ ಸೆರೆಮನಿ, ಉಪನಯನದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮೆಹಂದಿ ಸೆರೆಮನಿ? ಉಪನಯನದಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಇದು? ಹೀಗೆ ಯಾವುದು ಜನಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಾದದ್ದು ಏನು? ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಖಾದ್ಯಗಳು, ಜಿಹ್ವಾ ಚಾಪಲ್ಯ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದು ತುಂಬಿಸೋದು. ಏನ್ ಕೌಂಟರ್ ಇದೆ, ಏನೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಲ್ಲೇ 4 ವೆರೈಟೀಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲೇನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬಡಿಸಿದ್ರ, ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ತಿನ್ನಿ, ಬಿಸಾಕಿ ಹೋಗಿ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಅದಕ್ಕೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು ಬನ್ನಿ ಒಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರೆ ಜನ. ತಾಂಬೂಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ದುಡ್ಡು ಸುರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪುಣ್ಯವಿಲ್ಲ, ಪುರುಷಾರ್ಥವಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಈ ರೀತಿ ಆಚರಣೆಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು. 4 ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕರೆದು ನಮಸ್ಸದಸೆ ಹೇಳಿ, ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಮಯಾ ಸಮರ್ಪಿತಾಂ ಯತ್ಕಿಂಚತ್ ಯಥೋಕ್ತ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ಸ್ವೀಕೃತ್ಯ, ಈ ದಿವಸ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತಾ ಸಿದ್ಧಿ ಮನುಗ್ರಹಣ ಅಂತ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಊಟವನ್ನು ಬಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು ವಿಧಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಏನಾಗಿದೆ ಲೋಕ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು. ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ಆಚರಿಸಿ, ಋಷಿ ವಾಕ್ಯದೊಡನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲೆ ಮೇಳವಿಸಲಿ. ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಆಗಲಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹಿಂದಿನದನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಸರಿಯಾದಂತ ಮಾರ್ಗ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ದು. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ನಿನಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ, ಈ ಆಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಅನುಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ನೋಡು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ನೀನು ಅಸಮರ್ಥನ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸುಲಭವಾದ ಮನಸ್ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಧನೋಪಾಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಥ ಮಧ್ಯೋಗಮಾಶ್ರಿತ್ಯೈ, ರಾಮಾನುಜರು ಇಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥ ಅಂತ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೆ ಅಥ ಎಂಬುದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿಯೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಉತ್ತರಾರ್ಧಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾರೆ. ಮಧ್ಯೋಗಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಎಂಬುದು ತಾವು ಈಗ ಹೇಳ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಾಧನ ಉಪಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಯೋಗ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಉಪಾಸನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲಿನಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸಿ ಅನ್ವಯವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ, ಏನ್ ಪದ ಬರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಥ ಮಧ್ಯೋಗಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಏತದಪಿ ಕರ್ತುಂ ನ ಶಕ್ನೋಷಿ ಎಂಬುದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮದ್ಗುಣಾನುಸಂಧಾನ ಕೃತ, ನನ್ನ ಮಹತ್ತಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಯೋಗದ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಮದೇಕ ಪ್ರಿಯತ್ವಾಕಾರಂ, ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲದೆ ನನಗೇನೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ಭಾವವುಳ್ಳಂತಹ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಆಶ್ರಿತ್ಯ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ. ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಾಂಕುರ ರೂಪಂ, ಆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವು ಅಂಕರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು. ಅಂಕುರ ಅಂದ್ರೇನು? ಮೊಳಕೆ ಚಿಗುರೋದು. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಚಿಗುರಬೇಕು.
ಗಿಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀರು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಿಗುರಿ ಬೆಳೀತಾ ಒಂದೊಂದೇ ಎಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಚಿಗುರಿ ಅಂಕುರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಏತನ್ ಮತ್ ಕರ್ಮಾಪಿ, ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಧನತ್ವೇನ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ನನ್ನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಸಹ ಕರ್ತುಂ ನ ಶಕ್ನೋಷಿ, ಮಾಡಲು ನಿನಗೆ ನ ಶಕ್ನೋಷಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ತತಃ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತ್ಮ ಸ್ವಭಾವಾನುಸಂಧಾನ ರೂಪಂ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ದಶೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ದಿ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅದು. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನೋ ಎಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧನೋ, ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ತಾದ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿ ಕಂಗಳಿಸುವನು ಎಂಬ ಅನುಸಂಧಾನ ರೂಪವಾದ ಪೂರ್ವ ಷಟ್ಕೋದಿದಂ, ಮೊದಲಿನ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪರಭಕ್ತಿ ಜನನಂ, ಈ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಅತಿಶಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತವಾದ ಅಕ್ಷರ ಯೋಗಂ, ಆತ್ಮಾವಲೋಕನವನ್ನ ಆಶ್ರಿತ್ಯ ಅದನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ತದುಪಾಯತಯ, ಶಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅದು ತಾಗ್ಬೇಕು, ಶದುಪಾಯ ಅಲ್ಲ ತದುಪಾಯ, ತದುಪಾಯತಯ ಆ ಪರಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಫಲತ್ಯಾಗಂ ಕುರು, ನೀನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕರ್ಮಯೋಗವು ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಮಮತಾ ಫಲಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಹವಿಹಿ ಅಂತ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 24ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಹವಿಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರ್ಮ ಸಮಾಧಿನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಶ್ಲೋಕ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಬರೋದು. ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾದಾಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವ ಕರೋತಿ ಯಃ ಲಿಪ್ಯತೆ ನ ಸ ಪಾಪೇನ ಪದ್ಮಪತ್ರ ವಿಮಾಂಬಸಾಂ, 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಅಂಟ್ಕೋಬಾರದು. ತಾವರೆ ಎಲೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿದೆ, ನೀರು ಅದನ್ನ ಕೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ನೀರೊಳಗಡೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ. ಆ ತಟ್ಟೆ ತರ ಇರುವಂತ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಮುತ್ತುಗಳಂತೆ ಹನಿ ಹನಿಯಾಗಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಆ ಎಲೆನ ಎತ್ಬಿಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಕರಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಂದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಅಂಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಪದ್ಮಪತ್ರ ಮೀಮಾಂಬಸಾಂತೆ ನಡೆಸಿ ಲಿಪ್ಯತೆ ನ ಸ ಪಾಪೇನ, ಪಾಪಗಳಿಂದ ಅವನು ಲೇಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯೋಗಿನಃ ಕರ್ಮ ಕುರುವಂತಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಯೇ, ಆದ್ರೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಯೋಗಿಗಳು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗದೊಂದಿಗೆ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಏನೋ ನಡೆಸೋದ್ರಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ, ಅವನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಅಷ್ಟೆ, ನಾನು ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಿತ್ತ, ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೆ. ನಡೆಸಿದವನು ಯಾರು? ಭಗವಂತ. ಯಾರಿಗಾಗಿ? ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಫಲ ಯಾರಿಗೆ? ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಯೇ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ. ಯಾಕೆ ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯ? ಇದು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೀತಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ? ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ ಪೂರ್ವಕ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರಚುರವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ರಾಮಾನುಜರು. ಈ ರಾಮಾನುಜ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಹಾಗೇನು ನನಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇದು ಮಾಡೋದನ್ನ ನನಗಿಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬಂಧನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕರ್ಮ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂಕುರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರವೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ, ಪರಭಕ್ತಿ ಪರಜ್ಞಾನ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಆ ನೆಲೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಪೂರಕವಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ತ್ಯಾಗಂ ಕುರು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುದು. ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಯ ಯೋಗಿನಃ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವಂತಿ. ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ
ನ ಕರ್ಮಣ ನ ಪ್ರಜಯಾ ಧನೇನ ತ್ಯಾಗೇ ನೈಕೆ ಅಮೃತತ್ವಮಾನಶುಃ ಪರೇಣ ನ ಕಂ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ ವಿಭ್ರಾಜತೆ ಯದ್ಯತಯೋ ವಿಶಂತಿ ವೇದಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸುನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗಾದ್ಯತಯ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಾಃ ತೇ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೆ ತು ಪರ ಅಂತಕಾಲೇ ಪರಾಮೃತಾತ್ ಪರಿಮುಚ್ಛಂತಿ ಸರ್ವೇ ದಹರಂ ವಿಪಾಪಂ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಭಾವನೆ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದು. ಗೃಹಸ್ಥರಾದ್ರೆ ಚರಣಂ ಪವಿತ್ರಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದ. ಹಾಗೆ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡು. ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಕಡೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತೆ ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀತಾಃ ನ ಮಾಗೃದ ಕಸ್ಯ ಸ್ವಿಧನಂ. ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಏನೇನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅದು ಚೇತನಮೋ ಅಚೇತನಮೋ ಸಮಸ್ತವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್. ಏನೇನು ಕಿಂಚಿತ್ ಇದೆಯೋ, ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಮಸ್ತವೂ ಕೂಡ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ತಂಭ ಪರ್ಯಂತಂ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೀಟ ಪರ್ಯಂತಂ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತಂದು. ಭಗವಂತನದೇ ರೂಪ ಇದು. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ವಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀತಾಃ ಮಾಗೃದ ಕಸ್ಯ ಸ್ವಿಧನಂ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಧನಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡಬೇಡ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ತ್ಯಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗವು ಕಷ್ಟತರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ರು ಕರ್ಮಯೋಗವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಗವಲ್ಲಾದ್ದರಿಂದ ಮಾಡಲೇ ತಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಪಟ್ಟಿತು. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವು ಅಂಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮನ ಜೀವಾತ್ಮನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವ ಜ್ಞಾನವು, ಅದನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶೆಯು ಜ್ಞಾನ ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಯೋಗ ಸಂಬಂಧವಾದ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ, ಮಮತಾ, ಫಲ ಇದೆ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ ಮೂರನ್ನು ತ್ಯಜಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಹೇಳುವುದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೀಗೆ ಹಿಂದೆ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದಂತಹ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನೇ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ತಾನಾಗಿಯ ಪರಭಕ್ತಿಯು ಜನಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನ, ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದು ಕೈಗೂಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನವು ಸ್ವತಃ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಬರೀ ಆತ್ಮವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇರೋದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ವಿಯುಕ್ತವಾದಂತಹದ್ದು ಸಂಬಂಧ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದೆ. ಏನು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹೊರಗಿನ ಯಾವ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಅವನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅಂತರ್ಮುಖ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಹೊರಗಿನ ಯಾವುದೇ ಇವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಕಥಾನಕಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಆತ್ಮ ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲ ಶರೀರವ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಇರೋದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ನಾಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಲ್ಲ. ಅವನು ರಾಜನಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ, ಅವನಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂವಾದ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕಥೆನಲ್ಲಿ. ಹೇ ಪಾಂಡರವ ಸಹ ಹೇಳು ಅಂತಾನೆ. ನಿದ್ದೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನೇನು ಕಿವಿಡಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಹೇಳಿದ್ದ ಅವನು ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಈ ಶರೀರನ ನಿಮಗೆ ಅದೇನ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳೋದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಶರೀರಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನೆಲ್ಲ ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಪೂರಾ ನಿದ್ದೆ, ಅವನಿಗೆ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆನಲ್ಲಿದ್ದವನು. ಕಡೆಗೆ ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ಒಂದು ಕೋಲ್ ತಗೊಂಡು ಅವನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಹಿಂಗ್ ಚುಚ್ಚದ, ಅಳ್ಳಾಡಿಸ್ದ ಶರೀರವನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಮೊದಲು ಕೂಗಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿದ್ ಯಾರು? ಇವಾಗ ಮೊದಲಿದ್ದವ್ರು ಯಾರು? ಶರೀರ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಏನ್ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಏನು ಕಿವಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ನ ಅವನು?
ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಗಳು ಕೂಡ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಮಲಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಸುಪ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಆತ್ಮ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ್ವು. ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾನ ಅವನು. ನೋಡು, ಇದು ಶರೀರ ಬೇರೆ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇದ್ದವನು ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಪಡಿಬೇಕು? ಆತ್ಮ ಅದನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬರಬಾರದು. ಆ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳೇ ಕೇಳಿಸೋಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇವಾಗ ಸಂಗೀತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ತನ್ಮಯರಾಗಿದ್ರೆ, ತಲ್ಲೀನತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೀನವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊರಗಿನ ಯಾವುದು ನೆನಪಾಗೋಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಸಮಯ ಮೊದಲು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೋಗೋಣ, ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ, ಮನೆ ತಲುಪೋದು 1 ಗಂಟೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದು 3 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕಲಿಯಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ ಯಾರು? ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವ್ ಎಲ್ ಕೂತಿದ್ರಿ? ಸಮಯ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಇನ್ನೇನಾರು ಅವೇನಾರು ಬಂತೇನಲ್ಲಿ? ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಂಗೀತವನ್ನ ರಸಾಸ್ವಾದ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಮೊದ್ಲು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕೆಲವರು ಹೇಳೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಷ್ಟೊತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಡ, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ರಸಭಾಸ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಹಲೋ, ಏನಾಯ್ತು? ಹೂ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಏನು ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಇವ್ರ ಮಿತ್ರರು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಜೋರಾಗಿ ಇವರು ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು ಸಭೆಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲೇನೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರು. ಸೊ ಅದ್ರದ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಯಾರ್ದೋ ಕಾಲ್ ಬಂತು, ಏನೋ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದೋ ಬಂತು, ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಎಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಜಪ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ, ಅದೇನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಜಪಾನು ಆಗೋಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಈ ಪ್ರಚೋದಕಗಳೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ? ನಿಮಗೆ ಆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಲ್ಲೀನತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಯಾರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಕೇಳಿಸೋಲ್ಲ, ಏನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗಮನ ಇಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ಅದರಲ್ಲೇ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ 9:30 ಆಗೋಯ್ತಾಗ್ಲೇ, ಆಟೋ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ, ಇನ್ನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮನೆಗೆ. 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಸಂಕಲ್ಪ. ಈ ತಲ್ಲೀನತೆ ಇದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು, ಅವನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲ ಕಥಾಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರಿಗೂ ಬರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಬರೀ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರವರಿಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಅಭಿರುಚಿ ಉಂಟೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಲ್ಲೀನತೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಆ ತಲ್ಲೀನತೆಯನ್ನ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನ ಕಥಾ ಕಾಲಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಆ ತಲ್ಲೀನತೆಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದ್ರೆ ನೀವು ಧನ್ಯರು. ಇದೇನೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ತಲ್ಲೀನರಾಗಬೇಕು, ತನ್ಮಯರಾಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಮರಿಬೇಕು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನ ಸ್ವತಃ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಭಕ್ತಿ ಜನನಂ, ಪರಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ನೋದು ಭಾವ. ಮದ್ಯೋಗಮಾಶ್ರಿತ ಎಂದು ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯೋಗ. ಒಂದು ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ತನ್ನ ವಿಷಯವಾದ ಯೋಗವು ಯುಕ್ತ ತಮ ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅನುವಾದ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತೆ. ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ, ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ. ಎರಡನೇದು ಕರ್ಮಯೋಗದ ಆಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲೂ ಅನುವರ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈಗ ಭಕ್ತಿ ಅದಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಬರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಇದ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ವಿಹಿತವಾದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮೊದಲ ಮಾಡಿ, ಆಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು
ಎಲ್ಲಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇಸ್ಕಾನೋ ಇನ್ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೋ ಸೇರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ದೋ ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ, ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರ್ಖರಷ್ಟೇ. ಆಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲೂ ಅನುವರ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ. ಮೂರನೇದು, ಇದರಿಂದ ಅಕ್ಷರ ಯೋಗವು ವ್ಯವಚ್ಛೇದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿಯೋಗಾಂ ಕುರು ರೂಪಂ ಎಂದು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯು ಅಂಕುರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು, ಅದು ಬೆಳೆದು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಉಂಟಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದಾಗಿ ಪರಭಕ್ತಿ ಎನಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು, ಅನಂತರ ಪರಮ ಪುರುಷ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಉಂಟಾದಾಗ ಪರಜ್ಞಾನ ಎಂದೆನಿಸಿ ಅನಂತರ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉತ್ಕಟವಾದ ಇಚ್ಛಾರೂಪವಾದ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸಸಿಯು ದೊಡ್ಡ ವೃಕ್ಷದ ಹಾಗೆ, ಯಕ್ಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಒಟ್ಟು ಸುಳಿಯೋದು, ವೃಕ್ಷದ ಹಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ಈ ಅಂಕುರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸೂಚಿತ. ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳಿಬೇಕು, ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು, ವಿರಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರವರ್ಧಿಸ್ಬೇಕು. ಪರಭಕ್ತಿ ಪರಜ್ಞಾನ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯೈಕ ಸ್ವಭಾವಂ ಮಾಂ ಕುರುಷ್ವ. ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವ ಷಟ್ಕೋದಿತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಷಟ್ಕೋದಿತಂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅಕ್ಷರ ಯೋಗವು ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿನ ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಬರೀ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ. ಮೊದಲಿನ 6 ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು ಕರ್ಮಯೋಗವು ಆತ್ಮಧ್ಯಾನವು ಪರಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯಾ ಮೊದಲಾದ ಯೋಗ ಅಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮತ್ ಪ್ರಿಯತ್ವೇನ, ಹೀಗೆ ಪರಸಂಗವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಈ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಮದೇಕ ಪ್ರಾಪ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ಷೀಣ ಅಶೇಷ ಪಾಪಸ್ಯೇವ ಜಾಯತೆ, ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಹೊಂದಿಯೇ ತೀರಬೇಕು ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿಯು ಆ ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ನಶಿಸಿ ಹೋದ ಪಾಪವುಳ್ಳಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಎಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯ. ಹೀಗೆ ಪರಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿ ರಹಿತನಾಗಿ ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿಷ್ಠನಾಗಿರುವವನಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಘ್ನೋಪಶಮನ, ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಅಡ್ಡಿಗಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆಯುವಂತಹದ್ದು ಉಪಶಮನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪರಜ್ಞಾನ ಉದಿಸುವುದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹನೇ ಬೇಡ, ಖಂಡಿತ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ಉಪಾಸನವೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈಗೂಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವ. ಹೀಗೆ ಫಲಸಂಗವನ್ನ ತೊರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಥಾತ್ಮವಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಯಥಾತ್ಮವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಥ ಮನಸ್ಕಃ, ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೂ ಸಮಯ, ಟೈಮು ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಬೇಕಾಗುವಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಸಂಧಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡು. ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ 2 ಜಾವಗಳ ಸಂಧಿ ಆಗೋದು. ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಮುಗಿದು ಹಗಲು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, 2 ಸೇರುವಂತಹದ್ದು ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್, ಅದು ಸಂಧಿ ಕಾಲ. ಆ ಸಂಧಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವಂದನೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡಿಸುವ ಪ್ರಣಾಮ, ಅದು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ತರ ಅರ್ಘ್ಯ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಮಾಡಿ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಏನದ್ರ ಅರ್ಥ? ಸಂಧಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತೆ ಕರ್ತವ್ಯ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳಿ, ಹೊರಗಡೆನೂ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರು 3:30-4 ಗಂಟೆಗೆ ಓಡಾಡೋದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಓಡಾಟದ್ದು ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು, ಹಾರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಬರ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಶಬ್ದಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಹದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಗೋದು, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಇರೋಲ್ಲ. ಸತ್ವೋದ್ರಿಕ್ತವಾದಂತಹ ಕಾಲ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ, ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾರಾಯಣಗಳು, ಇದೇನೆ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಕಾಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕೆ? ಆ ಕಾಲವೇ ಸತ್ವೋದ್ರಿಕ್ತವಾದಂತಹ ಕಾಲ. ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಅಭಿಜಿನ್ ಮುಹೂರ್ತ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುರಿತು ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಫಲಕಾರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ.
ಈಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ 9 ಗಂಟೆಗೋ 10 ಗಂಟೆಗೋ ಉಪಹಾರನೋ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೋ ಬಂತು, ಇನ್ಯಾರೋ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಓದ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು, ವಿಘ್ನಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲ ದೇಶ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅದು ಫಲಕಾರಿಯಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯತ ಮನಸ್ಕಃ, ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ರು. ಆ ಕರ್ಮಗಳು ಇತರ ಅಲ್ಪ ಅಸ್ಥಿರ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಸೆ ಪಡದೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಫಲತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಮುಂದೆ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ತತಃ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮತ್ ಕರ್ಮ ಪರಮ ಆಗಲು ಅಸಮರ್ಥ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನಭಿಸಂಹಿತ ಫಲೇನ, ಫಲದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಮದಾದಾಧನ ರೂಪದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಕರ್ಮಣ, ಆ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧೇನ ಆತ್ಮಧ್ಯಾನೇನ ಲಭಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ, ನಿವೃತ್ತ ವಿದ್ಯಾದಿ ಸರ್ವಥಿರೋಧಾನೆ, ಅಜ್ಞಾನ ಆದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ವಾಸನ ಮೊದಲಾದವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಂತಹ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ತಿರೋಧಾನ ಅಂದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಆವರಿಸೋದು, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಉಳ್ಳಂತಹ, ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತಹ, ಅಥವಾ ಅವಿದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತವಾದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ, ಆದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮವಾಸನ ಮೊದಲಾದವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬೋದು. ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ 6-7-61 ಅವಿದ್ಯಾ ಕರ್ಮ ಸಂಜ್ಞಾನ್ಯ ತೃತೀಯ ಶಕ್ತಿರೀಕ್ಷತೆ ಯಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಯಾತ್ ವೇಷ್ಟಿತಾ ನೃಪ ಸರ್ವಗ ಸಂಸಾರ ತಾಪಾನ್ ಅಖಿಲಾನ್ ಅವಾಪ್ನೋತಿ ಸಂತತಾನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವೆಂದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನು ಅನೇಕ ಸಂಸಾರ ತಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಚ್ಚೇಷತೈಕ ಸ್ವರೂಪೇ, ನನಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಶೇಷಭೂತನಾದ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಿ ಜೀವಾತ್ಮನೋ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕತೆ ಸತಿ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ, ಇದು ಕರ್ಮಯೋಗದ ಉಂಟಾದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಮಯಿ ಪರಾ ಭಕ್ತಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿಯು ಸ್ವಯಮೇವ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ, ತಾನಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಆಗ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಕ್ರಮೇಣ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಕ್ತಿಯು ಸ್ವಯಮೇವ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ, ತಾನಾಗಿಯೇ ಅಂಕುರಿಸಿ ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮತ್ವ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ವಿಶೇಷ ಸಾಮ್ಯ ಉಂಟು. ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತನೋ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ರಾಜಕುಮಾರನು ರಾಜನು ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಮರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಜಕುಮಾರನ ಆಟ ಆಡುತ್ತ ಪಿತೃಗೃಹದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಬೇಡನ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಿಲುಕಿದ್ರೆ, ರಾಜನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಧರ್ಮಗಳು ತನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಾಲ್ಯ ಹೋಗಿ ಯೌವನದ ದಶೆ ಉಂಟಾದ ನಂತರ ತನ್ನ ಪಿತ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಾನೇ ಹೋಗಿ ಸೇರಬೇಕು ಎಂಬ ಉತ್ಕಟವಾದ ಇಚ್ಛೆ ತಾನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಸ್ವಯಮೇವೋತ್ಪದ್ಯತೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ರಾಜಕುಮಾರ ಈ ಕತೆ ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಸಾರದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವುದು ಈ ಗುರು ಪರಂಪರಾ ಸಾರ, ಗುರುವಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಹೇಗೆ. ರಾಜನು ತನ್ನ ಮಗ ಚಿಕ್ಕವನು, ಏನು 4-6 ವರ್ಷದವನಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆನಲ್ಲೇನೆ. ರಾಜನ ಪರಿವಾರದ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಹಾರ. ಈಗ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅಂತ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು. ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಹೋದಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಇವನು ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇವನು ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೊರಟೋದ್ರು, ಅವನು ತಪ್ಪು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ಇವರಿಗೆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬದಲು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋದ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾಡು ಜನರು ಇದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ಯಾರೋ ಹುಡುಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು, ಇದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ.
ಅಂತೂ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕವನು, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಾನು ಯಾರು ಏನು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ. ಸರಿ, ಅದು ಕಸವಾದಾಗ ತಿನ್ಸೋದು ಎಲ್ಲ ಬೇಡರು ಅವರೇ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಋಷಿಗಳು ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೋಡಿದ್ರು ಇವನು ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಈ ಬೇಡರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ ಇವನು. ಇವನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹದ್ದು ಅವನ ಸ್ವಭಾವ, ಇದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡ್ದಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಓ ಇವನು ಈ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು, ಓಹೋ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಹಿಂದೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಂತ ಹುಡುಗ ಇವನೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಈ ಬೇಡರ್ಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡಿ ಇವನು ರಾಜನ ಪುತ್ರ ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ರಾಜನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಸಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಈ ಕತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಹೀಗೆ ಈ ಸಂಸಾರದ ಅಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಗುರುವಾದವನು ನಮ್ಮನ್ನ, ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದವನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಆಚಾರ್ಯ. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿದ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಅವನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾದವನು? ರಾಜನ ಕುಮಾರ, ರಾಜನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬೇಕು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವನು ರಾಜನಾಗ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಮೇವ ಭಕ್ತಿ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏಚಾಪಿ ಅಕ್ಷರಂ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಎಂದು ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯಾ ಮೊದಲಾದ ಯೋಗಗಳಲ್ಲೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪರಭಕ್ತಿ ಜನನ ದ್ವಾರ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವವು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿ ತ್ಯಾಗವು ಪರಾಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂತಹ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿ ರಹಿತವಾದ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟು ಎಂದು ಕರ್ಮಣೈವ ಹಿ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಆಸ್ಥಿತ ಜನಕಾದಯಾಹ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಪುನಃ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಿದವರಾಗಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಪರಾಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಸಂಸಿದ್ಧಿದಾಯಕ ಎಂದು ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದದರ ಅನುವಾದ ಎಂದು ಈ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನ ಉದಾಹರಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಗ್ರಹಣ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆಯೂ ಅನುವಾದ ಮುಖೇನ ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಥಾಚ ವಕ್ಷ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಕರ್ಮಣ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳಿಂದಲೇ ತಮಭ್ಯರ್ಚ ಆತನನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿದವರಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ, ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮ ಕರ್ತೃತ್ವ ಫಲಾದಿಗಳು ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ ಅದರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಆರಾಧಿಸುವವರಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಂ ವಿಂದತಿ ಮಾನವ, ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ವಿಮುಚ್ಯ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಾದಿಗಳನ್ನ ಅಂದು ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಮಃ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲದ ಇತರ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಮತೆ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಶಾಂತಃ ಬಹಿರಿಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ವಶನಾಗದೆ ತಾನು ಈ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಯು ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ, ತನ್ನ ಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿದವನಾಗ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಃ ತನ್ನ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದು ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷನು ಅಧೀನನು ಅಂತ ತಿಳಿದವನು ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ, ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು. ಈ ಲೋಕದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಐಹಿಕ ಭೋಗಗಳು ಯಾವುವೂ ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ನ ಶೋಚತಿ, ಇಲ್ಲದಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಕಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಊಟನೇ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ವಸ್ತ್ರನೇ ಧರಿಸೋಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಇಂಥದ್ದೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಂತ ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕದ ತಿಂದ, ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಿಕಮ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂತ, ಪ್ರಧಾನವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಶರೀರ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದು, ಏನಾಯ್ತೋ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ, ಅದು ಹಿಂಗೆ ಅದ್ ಹಂಗೆ, ಅದು ರುಚಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ತು, ಇದು ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು,
ಈ ಯಾವ ಇದನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಅದು, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಬೇಕು. ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವನ ಪ್ರಧಾನ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದು? ಈ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸಫಲತೆ ಇದು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ವಿಷಯ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ. ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆಂಡಾವನ್ ಕಾಣ್ಬೋದೋರ್ ಅರುಳೇನ ಕರುಳಿದೆಯಲ್ ವೇಂಡೇನ್ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯೈ. ಮನೆ ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೋಕದ ವ್ಯಾಪಾರ, ಇದು ಆ ನ್ಯೂಸು ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದು ಬೇಡ, ನನಗ್ ಬೇಡ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್. ಗ್ಯಾಸು ಇನ್ನೊಂದು ಇವಾಗ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು, ಏನಾರು ಆಗಲಿ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ರಕ್ಷಕ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ ತೀವ್ರವಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಚಂಚಲತೆ, ಯಾವುದೋ ವಿಕಾರಗಳು, ಏನೋ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉದ್ವೇಗ, ಯಾರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅವನು ಬಿಡ್ಬಿಡೋದ ಹಾಗೆ, ಅವನು ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಏನು ಉದ್ವೇಗದಿಂದ ಹೇಳುವಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಆಗುತ್ತೋ? ಯಾವುದೋ ಸುದ್ದಿ, ಯಾರಿಗೋ ಏನೋ ಆಯ್ತು, ಆಯ್ತು, ಆಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಆಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸುವಂತಹದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳೋಗುವಂತಹದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ? ಪ್ರಶಾಂತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೊಳ ಇಟ್ಕೋಣ. ಈ ಮೇಲ್ಕೋಟೆನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಕೊಳ ಅಂತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಕೈ ಕಾಲು ಅಳ್ಳಾಡ್ಸಿ ಆ ಅಲೆಗಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಮನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹೋಯ್ತಾ. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯಗ್ರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ತಲ್ಲೀನತೆ ಬಂದಾಗ ನೀವ್ ಏನೋ ಜಪಾನೋ ಮದೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಎಗರೋಯ್ತು. ಸಯೇವ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಯಸ್ತ್ರ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸದ. ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಶಾಸ್ತ್ರವಂತ ತಿಳಿದವನು. ಯಾರು? ಯಸ್ಯ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸದ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಕ್ಷೋಭೆಗೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಏನೇ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸುಖ ಬಂತು, ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಕಾರ್ ಸಿಕ್ತಂತೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಆಯ್ತಂತೆ, ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತಂತೆ, ಹೌದಾ, ಹಾಗ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡಂತೆ, ಅವಾಗಲೂ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಇದು ಇವನಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ವಿಷಯ. ಇದು ವಾರ್ಧಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ದು, ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಗ ಹೊರಟ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾನೋ, ಎಲ್ಲಾರು ಹೋಗ್ಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕದು? ಅವನಿಗೇನ್ ಕೆಲ್ಸಾನೋ ಇಲ್ಲ, ವಿಹಾರಕ್ಕೋ ಮತ್ತೊಂದು, ಅವ್ರಿಗೂ ಹೋಗ್ಲಿ. ಬಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀನಪ್ಪ, ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ ಬಾಪ, ಸಂತೋಷ, ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ ಬಾ ಅಷ್ಟು ಹೇಳೋದು. ಹೇಳಲಿಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಬೇಸರ ಬೇಡ, ಅವ್ರ ಬಾಳು ಅವ್ರದು. ನಮ್ಮ ದಾರಿ ನಮ್ಮದು, ನಿಮ್ಮ ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದು. ನೀವು ನಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ಬೇಡವೋ ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ, ನೀವು ಬಾಳಿ, ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವನು ದೊಡ್ಡವನಾದ, ಮಗನೋ ಮಗಳೋ, ಅವರ ಸಂಸಾರ, ಅವರ ವ್ಯವಹಾರ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕೆ ತಲೆ ತೂರಿಸ್ಬೇಕು? ಅವನ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಅವನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ದ, ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬೇಕಾ? ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಷ್ಟುವೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇನೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ನೀವು ನೋಡಿ. ಎದ್ದೆದ್ದು ಬೀಳುತ್ತಿಹೆ, ಗುದ್ದಾಡಿ ಸೋಲುತ್ತಿಹೆ, ಗದ್ದಲವ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಿಹೆ, ಉದ್ಧರಿಸುವೆನು ಜಗವ ಎನ್ನುವ ಸಗನೆ, ನಿನ್ನುದ್ಧಾರ ಎಷ್ಟಾಯ್ತೋ? ಈ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಈ ಸಂಸಾರ, ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪಡಿತೀವೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದು ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾರ ಕೈನಲ್ಲಿದೆ? ಯಾರೋ ಇನ್ಯಾರೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇನು? ನಾವು ಇದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸ್ಬೇಕು.
ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ್ದು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರು ಇವಾಗ ಅವರು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅವನ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಿತೀಶಿಯಾಗಿ ಅವನು ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೋಡು ಹೀಗ್ ಮಾಡು, ಅವನು ಬಂದು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡೋ ಈಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಾಗತ್ತೆ, ನಾನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೇನೋ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನ ಅವನಿಗ ಆಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಯಾವಾಗ ಅವನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕೇಳದಿದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ನಾನಿರೋದೇ ಹಿಂಗೆ, ನನ್ಗ ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಲ್ಲ, ಆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಲಿ. ಏನು ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ. ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಡ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ. ಯಾವುದನ್ನ ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ ಆಗಲ್ವೋ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನುಸರಣೆ ಜೀವನ ಇದೇನೆ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಅತ್ತೆ ಕಂಡ್ರೆ ಸೊಸೆಗಾಗಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೋಕಾರೂಢಿ ಇದು. ಯಾಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ? ಎಲ್ರು ಆ ನಾನು ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕವರೇನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡವ್ರು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದೇನು? ದೊಡ್ಡವರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ನಾನ್ ಹಿಂಗೆ. ನೀವು ನಿಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರದವರಿಗೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳನಾಗ್ತಾನೆ ಇತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಭೂತವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಪರಾಶಕ್ತಿಯು ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿ, ಮುಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ 4 ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಚೇತಸ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಮಯಿ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ. ಮತ್ ಪರಹ ಎಂಬುದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ. ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗ ಮುಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗಾಭಿಪ್ರಾಯ. ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಸತತಂ ಭವ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಯೋಗ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನ, ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮಾಧಾನ, ಅದು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 57ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಇದ್ದು ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು. ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ, ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವಾಗಬೇಕು. ಈ ತರ ಅದರ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ ಮಚ್ಚಿತ್ತರಾದ್ರೋ, ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಇಟ್ಟವರಾದ್ರೋ, ಆಗ ತೇಷಾಂ ಅಹಂ ಸಮುದ್ಧರ್ತ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಾತ್ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ, ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಸರ್ವ ದುರ್ಗಾಣಿ ಮತ್ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಪರಿತರಿಷ್ಯಸಿ ಅಂತ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 52ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆಗಲೇ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹಿಂದೆಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲಭಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣಂ ಋಷಯ ಕ್ಷೀಣ ಕಲ್ಮಷಾಹ ಚಿನ್ನದ್ವೈದಾಯತಾತ್ಮಾನಃ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಆಸಕ್ತೋ ಹ್ಯಾಚರನ್ ಕರ್ಮ ಪರಮಾಪ್ನೋತಿ ಪೌರುಷಃ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 19ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಆತ್ಮಾನುಭವ ಕರ್ಮಣ ಇವೈ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಆಸ್ಥಿತ ಜನಕಾದಯ. ಕರ್ಮಯೋಗವು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ, ಪರಭಕ್ತಿ, ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಷ್ಪನ್ನ ಯೋಗಿಗೇನೆ ಮೋಕ್ಷ. ಆ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಈ 3 ವಿಧವಾದ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಟೋ ಅದನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಯೂ ಶೀಘ್ರವಾಗಿಯೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ತನ್ನ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲೇ ಯುಕ್ತ ತಮತ್ವವ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದು ಗೀತಾಚಾರ್ಯನ ಉಪದೇಶ. ಇದಿಷ್ಟು 11ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ, ಅದರ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 12ನೇ ಶ್ಲೋಕ.
ಶ್ರೇಯೋ ಹಿ ಜ್ಞಾನಮಭ್ಯಾಸಾತ್ ಜ್ಞಾನಾತ್ ಧ್ಯಾನಂ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ ಧ್ಯಾನಾತ್ ಕರ್ಮ ಫಲ ತ್ಯಾಗಃ ತ್ಯಾಗಾತ್ ಶಾಂತಿರನಂತರಂ. 12ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ಮುಂದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ 18-19ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 31 ತನಕ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ. ಈ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪಾರಾಯಣ ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ 4ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಯ ಕ್ಲಾಸು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳೇನೆ ಆರಂಭ, ಮೇ ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೇ ಇದ್ರದ್ದು ಕಡೆದು. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮಹಾಭಾರತದ್ದು ಇದೆ. ಬಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೂ ಭೀಷ್ಮನಿಗೂ ನಡೆದಂತ ಸಂವಾದ, ಆ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಅದು ನಾಳೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಡಿದ್ರಿಂದ ಈ ಸಂಜೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸ ಇದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜೂನ್ 1 ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಯಾರಿಗಾರ್ಗು ನಿಮಗೂ ತಿಳಿದವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ 4,000 ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಅನುಸಂಧಾನ 10:30ಯಿಂದ 1:00 ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಸೋಣ ಟೈಮ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 10-12 ದಿವಸನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವರದರಾಜ ಜಯಂತಿ ಇದೆ. ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆಯಾಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಇವುಗಳನ್ನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಣ. ವೇದವನ್ನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅದೊಂದು ಯಜ್ಞ ಇದು, ಅದನ್ನ ನಡೆಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಛಿದ್ರ ಭಾಗ ಅದರದ್ದು ಕೂಡ ಪಾರಾಯಣ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ವೀನ್ 10:30 to 1:30. ಸರಸ್ವತಿ ನಗರದ ವೀರಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಗೋಪುರದ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೆನೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಂತೆ ಪೂರ್ವ ಸಂಕಲ್ಪಿತ ರೀತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪಾರಾಯಣ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು 10 ದಿವಸಗಳಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಮಾತ್ರ ಮಹಾಭಾರತದ 1 ದಿವಸ ಇದೆ, ಸೋಮವಾರ. ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಇನ್ನು ಈ ಸಂಜೆಯ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ. ಇದಿಷ್ಟು ಸಮಾಚಾರ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರ ಶೋಭಿತಂ ರತ್ನ ಕಂಕಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರ ಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಉತ್ಪುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮುತ ಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಭಿರೋ ರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸಿ ಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಜದ್ವಂದ್ವಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ತಾಯ ಪಠೇತ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ.